प्रोग्राम खास मुलाकात तुहाडा स्वागत है। असीं इस प्रोग्राम के जरिए किसी खास शख्सियत के नाल गलबात करवाने आ। आज साडे स्टूडियो विच वो शख्सियत मौजूद ने सरदार जगदीप सिंह जी, जो कि उड़ीसा तो विशेष तौर पर पहुंचे ने। को फाउंडर ने श्री गुरु नानक देव जी ट्रस्ट उड़ीसा दे। सो गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। जगदीप सिंह जी, ट्रस्ट की गल की जाए सब तो पहला जी, किस तरह सेवावां चल रही ने, किवें शुरू होया ट्रस्ट? श्री गुरु नानक देव रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट जगन्नाथपुरी, जिदे हेठ की गुरुद्वारा आरती साहिब एक यादगारी स्थान स्थापित होए 2007 के अंदर जी, जिदी सेवा शुरू हुई और 2010 के अंदर गुरुद्वारा साहब का उद्घाटन होया। भाई हिम्मत सिंह मैमोरियल चिल्ड्रनस पार्क जो कि ठीक समुंदर किनारे बनया होया है। भाई हिम्मत सिंह जी जो 50 प्यारिਆਂ चों तीजे प्यारे होए ने, ये भी जगन्नाथपुरी दे जंपल सी। इन्हां दी यादगार विच एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत रमणीक पार्क जो कि उड़ीसा के बच्चों नूं याद दिलांदा है कि उड़ीसा का भी बहुत वड्डा योगदान है सिख पंथ के अंदर। ये ट्रस्ट के अंदर सेवा चल रही है। नाल ही जिन्हें भी उत्थे होमलैस एडमिनिस्ट्रेशन वालों एक होमलैस होम्स चल रहे ने, तकरीबन 400 तो 500 होमलैस होम्स के अंदर जो उत्थे दे वसनीक ने, एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट के उपर गुरुद्वारा साहब वालों पिछले काफ़ी सालों तो लंगर प्रशादा जाता है जी। नाल ही जद भी जगन्नाथपुरी दे विच जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जो कि एक बहुत वड्डी यात्रा है जिहदे अंदर तकरीबन 8 तो 10 लाख यात्रु हर साल शामिल होना आंदा है। ते सांझी वालता का उपदेश दिंदे हुए श्री गुरु नानक देव रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उत्थे पिछले 10 सालों तो तकरीबन 80,000 तो 1 लाख बंदे का लंगर का एक दिन का अरेंजमेंट भी करता है। ते नाल होर भी जिहड़े गुरु साहब तो रिलेटेड स्थान ने, उन्हां दी प्राप्ति, उन्हां दी सेवा संभाल, जिद्दां कि आप जी नूं जाण के बहुत खुशी होएगी, पंथ दे विछड़े स्थान गुरुद्वारा बौली मठ साहिब जगन्नाथपुरी, जिथे गुरु साहब ने समुंदर का पानी मिठा किया और पुरी निवासियों की पुकार ते गुरु साहब ने जल मिठा किया। पुरी दे विच पीण दे पानी की बहुत बड़ी समस्या सी। ये स्थान पंथ तो विछड़िया सी। इस स्थान नूं भी प्राप्त करने वास्ते संत बाबा शमशेर सिंह जी ते दास जगदीप सिंह ते होर साडी टीम नूं बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पई। 17 साल की लंबी लड़ाई तो बाद 1 जनवरी 2019 उड़ीसा सरकार ने अपने इतिहासिक ऑर्डर राही इस स्थान की सेवा संभाल भी श्री गुरु नानक देव रिलीजन चैरिटेबल ट्रस्ट की झोली पाई है जी। बिल्कुल। ते जिथे तक की जानकारी है, आज़ादी तो बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी, भारत की आज़ादी तो बाद ये पहले ऐसा स्थान है जो पंथ कोलों खोया गया सी, मुड़ पंथ कोल आया है। ये वख-वख सेवावां ने, होर भी कई वख-वख जिहड़ी चैरिटेबल ते रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैगियां ने, ये ट्रस्ट के हेठां जगन्नाथपुरी विखे चल रही हैं। गुरुद्वारा आरती साहब की गल की जाए, जिहड़ी उन्हां दी सेवा हुण संपूर्ण हो चुकी है। होर भी जिहड़ी सेवावां चल रही सी, उन्हां दा भी जिहड़ा काम है संपूर्ण हो चुकिया। हुण अगे जिहड़ा संगतां दा की प्लान है, जिहड़ा संस्थावां ने उन्हां दा की प्लान अगे बनाना? साडी संस्था जिद्दां मैं आप जी नूं दस्सिया कि 2 असल च मैं शुरुआत तो आप जी नूं दसदा 1999 के अंदर एक बहुत बड़ा चक्रवात सुपर साइक्लोन जिन्हों असीं कहते हैं, अक्तूबर महीने के अंदर आया सी जगन्नाथपुरी विखे। तकरीबन 70,000 बंदा चढ़ाई कर गया सी। ते संत बाबा शमशेर सिंह जी जिहड़े साडे फाउंडर चेयरपर्सन हैगे ने, दास दे पिता जी भी हैगे ने, ते नाल होर पंजाब तो 2 महापुरख, कोई 500 वॉलंटियर्स की टीम लेके ते 40 ट्रकों के अनाज लेके जगन्नाथपुरी विखे पहुंचे जी। पुरी दे नाल पारादीप पोर्ट पैंदा है, अरिस्मा, जगत सिंहपुर, जिन्ना भी कोस्टल बेल्ट के उपर इफेक्टेड एरिया सीगा, कई दिनों तक बॉडीज उत्थे पईयां रहीआं। उत्थे जाके लंगर लाए, सेवा के कारज कीते, संस्कार किया, रीहैबिलिटेशन की। जब वापस मुड़न लगे 3 महीने लंगरां की सेवा और रीहैबिलिटेशन के कारजां तो बाद, ते किसी प्यार वाले ने कहा भी आप जी इन्नी दूरों आए हो, 2000 किलोमीटर दूर बाई रोड, भी चलो जगन्नाथपुरी जाके आइए। जगन्नाथपुरी हिंदुओं के 4 धामां चों एक धाम है। जगन्नाथपुरी मंदिर जद गए तो उत्थे दे पांडिया ने एक किस्म का सानू मिहना मारिया कि क्या तुसी सिख मर गए हो। असीं कहा जी की गल, की होया? कहने लगे भी गुरु नानक सच्चे पातशाह दी चरण छो प्राप्त स्थान इत्थे पए ने जिहड़े कि सेवा संभाल तो वांझे ने। उत्थे जाके जद देखिया कि गुरुद्वारा बौली मठ साहब महाराज दे स्वरूप तां सीगे,
ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਲ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ? ਇਹੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ 1999 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਬੌਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੌਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿਖੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ, ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ? ਦੇਖੋ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਟਰਸਟ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਜਦ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲੇ ਢਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਢਾਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਦਿਨ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਰਲਾਨੀ ਪਾਦੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਾਰਿਜ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 30 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨਾਂ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। 30 ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ 108 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਰਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਰੂਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 9 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ 9x9 ਦਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਗਨਨਾਥ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਸਾ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਗਜਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ 19 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨੀ, ਤੁਰਕ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ 450 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੁਕੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕਮਰੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 70% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਰਾਈਵ, ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ 18 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਰਾਤਨ ਮੱਠ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹ 2 ਮੱਠ ਵੀ ਢਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤਾਂ 99% ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 3 ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦਗਾਰ ਸਥਾਨ ਕਿੱਦਾਂ?
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟੈਂਪਲ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਮਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਰਤੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ 50 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਊੜਾ 7 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, 2010 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 22 ਕਮਰੇ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 22 ਕਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਰਮਣੀਕ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਨ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ? ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਜੀ 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 ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੌਲੀ ਮਠ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਸਥਾਨ, ਮੁੜ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਣਥਕ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਮੁੜ ਪੰਥ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 9 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯਾਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣ ਦਾ, ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਹੱਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉੜੀਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਅੜਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ SGPC, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਿਆ SGPC ਨੂੰ। ਜਦ 2019 ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵਫਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, SGPC ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ SGPC ਨੇ ਟੈਂਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ
ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਔਕੜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਵਾਸ ਰਹੇ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸਥਾ ਹੈ ਜਦ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸਥਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਨੰਦੇੜ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਜਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਜੋ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹੀ ਜੰਮਪਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ ਜੀ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਜਦ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਸ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦ ਉੜੀਆ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਠੀਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਏਕੜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਡੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਪਾਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ, ਉੜੀਆ, ਪੰਜਾਬੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼। ਜਦ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਲਾਸਟ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਜਗਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ।
ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸਾਨੂੰ ਏਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੀਗਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਅਸਥਾਨ ਮੁੜ ਪੰਥ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇ। ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਠ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਛੜੇ ਧਾਮ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਲਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ।